میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سراغ باقی رہتا ہے۔ دنیا کی تکبیر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کی تکبیر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو ایسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اور تم کیا جانو، جو شخص بد دعاؤں کا اختیار رکھتے ہوئے بھی بد دعا نہ دے، اس سے زیادہ تم سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط فہمیوں سے مخالف کریں، جی حضور کرنا چھوڑ دیں، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنی بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہے یا ضبط سے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک بھی کی بھی کمی نہ آنے دے، سدا سلامت رہے، آمین۔ عیب بہت ہے مجھ میں مگر ایک بات کہوں، کسی سے تعلق کبھی میں نے مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ دوستی کا رشتہ بہت ہی بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا کر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ اکڑ انسان میں تب تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، جب پکڑ ہوتی ہے تو ساری اکڑ ٹوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز تیرے ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ یہ جو کامل یقین ہے اس یقین کے ساتھ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، آمین۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتبار کے بغیر کسی بھی رشتے کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور زیادہ تر لوگ ہمیشہ اعتبار پر ہی وار کرتے ہیں۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، مدینہ کا رابطہ آخر اتنا بلند کیوں ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، کیونکہ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں کوئی دل نہیں توڑا جاتا۔
जो शख्स इतनी मोहब्बत, इतने खुलूस और इतने एतबार के बावजूद भी आपका नहीं रहा तो यकीन करे कि वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। किसी से पूछा गया कि फजर के वक्त हवा क्यों साफ सुथरी और खुशगवार हुआ करती है। जवाब दिया, क्योंकि इसमें मुनाफिकत के सांसों की आमेज़श नहीं होती। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराग बाकी रहता है। दुनिया की तकबीर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन की तकबीर से बर्बाद होता है। ऐसे नेक ना बने कि हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो आपके साथ हो। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं पीने वालों का, और नमाज नहीं मोहताज पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास जरूरी है। पाबंदी से नमाज पढ़ने वालों की आंख लग जाए तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता भेजता है, जाओ मेरे बंदे को नींद से बेगार करो, कहीं उसकी नमाज कज़ा ना हो जाए। अल्लाह पाक हर किसी को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। अल्लाह से हमेशा भलाई और अच्छे वक्त की आस रखनी चाहिए। वो अपने बंदों को ऐसी चीज़ से नवाजता है जो वो अल्लाह से तौक़ा करते हैं। कोई नाराज़ हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की ज़ात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ़ करके मान जाता है। और तुम क्या जानो, जो शख्स बद्दुआओं का इख्तियार रखते हुए भी बद्दुआ ना दे, उससे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता। अगर आप जिंदा है तो गलत फहमियों से मुखालिफ करें, जी हुजूर करना छोड़ दें, लहरों के साथ लाशें बहा करती है। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। औरत कितनी भी बहादुर हो, कितनी भी ज़ब्त करना जानती हो, मगर वो एक निगाह ऐसी ज़रूर चाहती है जो देखते ही जान ले के आंखें थकन से लाल है या ज़ब्त से। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। खुशियाँ, इज़्ज़त और सुकून ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इन तीनों नेमतों में से किसी एक की भी कमी ना आने दे। सदा सलामत रहे, आमीन। ऐब बहुत है मुझ में, मगर एक बात कहूँ, किसी से ताल्लुक़ कभी मैंने मतलब के लिए नहीं रखा। मैं किसी के मेले कफन को क्यों देखूँ, मेरी अपनी कब्र के मामले बड़े सख्त हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। दोस्ती का रिश्ता बहुत ही बेहतर है रिश्तेदारी से, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है, दोस्तों से रिश्ता दिल का होता है, और दिल सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। किसी ने पूछा, सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने जवाब दिया, कोई अपने मतलब के लिए इतना कर सकता है, ये देखना अच्छा लगता है। नमक की तरह कड़वी बात कहने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बातें करने वाला हमेशा चापलूस होता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता और मीठी चीज़ों में कीड़ा लग जाता है। अकड़ इंसान में तब तक रहती है जब तक पकड़ नहीं होती, जब पकड़ होती है तो सारी अकड़ टूट जाती है। या अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ तेरे हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला और कोई नहीं। या अल्लाह, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे ये जो कामिल यकीन है, इस यकीन के साथ हमारी हाजतों को पूरा फरमा, आमीन। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ भी देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो।
हकीकत ये है कि एतबार के बगैर किसी भी रिश्ते को कोई अहमियत नहीं होती और ज़्यादातर लोग हमेशा एतबार पर ही वार करते हैं। मैंने बाबा जी से पूछा, मदीना का राब्ता आखिर इतना बुलंद क्यों है? वो मुस्कुराकर बोले, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ कोई दिल नहीं तोड़ा जाता। जो शख्स इतनी मोहब्बत, इतने खुलूस और इतने एतबार के बावजूद भी आपका नहीं रहा तो यकीन करे कि वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। किसी से पूछा गया कि फजर के वक्त हवा क्यों साफ सुथरी और खुशगवार हुआ करती है? जवाब दिया, क्योंकि इसमें मुनाफिकत के सांसों की आमेज़श नहीं होती।